Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravi N, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGS IMS Chikaballapur. Dear students, in this video I am going to explain the problems under income from business. In the subject income tax, the topic is calculation of taxable business income. Here is the question. So let me explain the question first. Following is the profit and loss account. Following is the profit and loss account of Mr. Shekhar for the year ended 31st 3 2019, 31st March 2019. Particulars amount. So this format is the profit and loss account. This information is about profit and loss account of Mr. Shekhar for the year ended 31st March 2019. Okay, so in that we have certain expenses as well as incomes. So you might have know that debit side of the profit and loss account, usually we do mention the expenses, and credit side we do mention incomes. Okay, and in adjustments regarding expenses as well as incomes. So now first let me explain the debit side. Salaries. So they have given salaries rupees 3,30,000, office expenses, depreciation, sales tax, legal expenses, income tax, expenses on patent rights, repairs, donations, provision for bad debts, general expenses, net profit. And the credit side, that is incomes, gross profit, bad debts recovered, dividends, rent from house property, commission, brokerage, sundry receipts, and share of income from HUF, that is Hindu Undivided Family. Total is 6 lakh rupees. Total the amount is 6 lakh rupees. Okay, and next, so they have given adjustments. In the adjustments, first adjustment is salaries includes rupees 12,000 paid to the workers employed at home. Second one is legal expenses include rupees 2,000 paid to the lawyer in connection with personal case. And third one is out of bad debts recovered, only 8,000 were allowed as deduction earlier. Compute the taxable income from business of Mr. Shekhar for the assessment year 2019-20. So this is the question. See, the simple method we can implement to answer this question. The thing is, first you should understand the format. If you know the format well, you can answer easily this question. See, the thing is, debit side usually we know expenses will be recorded, and credit side incomes will be recorded. So but in these questions, there is income from business. So in these questions, debit side usually all type of expenses will be recorded. That is business related, which means admissible business expenses will be given. Inadmissible, which is not related to the business, those expenses also will be given. And net profit. Okay, so if business expenses is mentioned under debit side of the profit and loss account, just ignore that. If any non-business expenses is mentioned under debit side of the profit and loss account, you have to add back to the net profit in the solution. And credit side, incomes will be given. If business related incomes is given in the credit side of the profit and loss account, ignore it. If any non-business incomes is given, or if any tax-free incomes is given in the credit side of the profit and loss account, just deduct, just take into consideration in the less items. Okay, so in the format, that is in the solution, we have 5 items add items and 5 less items. Okay, so very simple ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡು.
ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ, ಅದೇ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ admissible expenses is given in the adjustments, if any admissible business expenses is mentioned in the adjustment, just take that item in a less items. If any business income is given in the adjustment, just consider that in a odd items. Business related expenses ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟು, ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ computation of taxable income from business. Computation of taxable income from business. Okay. Assessee name Mr. Shekhar. His residential status is resident. Previous year 2018-19 and assessment year is 2019-20. And then you have to draw the table in order to solve the question. Okay. So ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ. 5 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, 5ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಐಟಮ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ inadmissible expenses debited in profit and loss account. Second one is business incomes not credited to profit and loss account. Third one is overvaluation of opening stock. Fourth one is undervaluation of closing stock. And last one is notional loss. ಇಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 88,000. 88,000 is the net profit. First you have to write that amount in a outer amount column. Then add items. Add items ಅಲ್ಲಿ first one ಏನು, inadmissible expenses debited in profit and loss account. Inadmissible expenses debited in profit and loss account.
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಏನೇನಿದೆ. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ 3,30,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸು 3,30,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇನ್ ದಟ್ 3,30,000 rupees, so here the amount of 12,000 rupees paid to the workers employed at home ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ 3,30,000 ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ 12,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ವರ್ಕರ್ಸು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀಯಾ ಅಂತ 12,000 ರೂಪೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ₹2,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಅ ಲಾಯರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇಸ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲಾಯರ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ಲೇ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಆದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000 ರೂಪೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2,000 ರೂಪೀಸ್ ಏನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ 2,000 ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ 14,000. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 24,000 ರೂಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ 4,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 6,000. ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ the incomes are not credited in the profit and loss account, but that incomes is mentioned in the ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೇಕನ್ as nil. Next, over valuation of opening stock, it is not given in the question, so taken as nil. And then under valuation of closing stock, it is also not mentioned in the question, so taken as nil. And notional loss also is not there in the question, so taken as nil. So total ಮಾಡಿದಾಗ 62,000 ರೂಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ as we know, in the less items, the first is admissible expenses not debited in profit and loss account. Admissible expenses, which means the expenses which are allowed as a business expenses under the Income Tax Act 1961. Income Tax Act ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ expenses is not debited in the profit and loss account but given in the adjustment, that has to be deducted from the net profit ಇಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ಸು, ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ಸು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು
ನಾವು ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟು 25% ಇದೆ. Okay, so 24,000 is the cost of that patent rights and the rate of depreciation is 25%. How comes this 25%? It is the prescribed rate of depreciation for intangible asset. Intangible assetಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟು 25%. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 24,000 ಇಂಟು 25% ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6,000. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಏನು, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೋ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20,000 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 8,000 ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಅಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ 12,000. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ 8,000. ಈ 8,000 ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿತ್ತು. ಏನಂತ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ₹8,000 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ 20,000 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ 8,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 12,000 ರುಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಇನ್ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ treated as non-business income. And next, share of income from HUF. ಸೊ HUF ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 48,000 ರುಪೀಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 88,000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 62,000 ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ 48,000, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1,02,000 ರುಪೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. 1,02,000 rupees is the taxable income from business. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಅವೆಲ್ಲ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 10% ಬೈ 10%, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೇಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್, ಯು ಶುಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಷ್ನಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಷ್ನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೋ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಏನು, ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಏನು, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಇವ್ಯಾವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.